कार ਅਤੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। 1 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੋ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ नहीं ने। हालांकि मीटिंग दे विचों कोई हल निकल पांदा या नहीं ये देखण वाली गल होएगी। 1 वज गया है, 2 वजे तक दा यह अल्टीमेटम है। पहला सीएम मान दे वल्लों ट्वीट किया गया ते फिर चीफ सैकटरी वीके जंजुआ दे वल्लों एक ऑर्डर जारी किया गया। उसे जो आदेश सीगे उन्हां नूं रिपीट किया गया ते कहा गया कि जेकर 2 वजे तक हड़ताल ते गए अधिकारी ड्यूटी दे उपर वापस नहीं आउंदे, ड्यूटी ज्वाइन नहीं करते तो उन्हां नूं मुश्किलां दा सामना करना पएगा। एक्शन दे वास्ते वो तैयार रहन क्योंकि उन्हां दी सस्पेंशन होएगी। इस दे नाल ही जो एक होर चीज़ इस दे विच मैंशन की गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा चिंताजनक है। वो ये है कि जिहड़ी उन्हां दा हुण तक दा सेवा उन्हां दी होएगी उसनूं नज़रअंदाज कर दिता जाएगा तो फिर नवे सिरे तो ज्वाइनिंग होएगी। तो इस तरीके की वार्निंग जो है पंजाब सरकार ने अधिकारियों नूं दित्ती हुई है। तो इस दौरान हुण चंडीगढ़ दे विच एक वड्डी मीटिंग सरकार दे नाल नुमाइंदियां दी इन्हां अधिकारियों की चलती पई है जिस दे विच कोई सिट्टा निकलेगा या नहीं ये देखण वाली गल होएगी। दस दिए कि आरटीए अफसर के खिलाफ कार्रवाई नूं लैके उसकी गिरफ्तारी नूं लैके यह पूरा जो घमासान है वो छिड़िया होया है। जो पीसीएस अधिकारी ने सूबे दे वो हड़ताल दे उपर चले गए ने, कामकाज बंद है, लोग खज्जल खुआर हो रहे ने, दफ्तरां नूं लॉक लगे हुए ने, दफ्तर कई दिनों तो बंद ने। इसे दे चलदे सरकार ने अज यह अल्टीमेटम दिता है। लुधियाना के रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की विजिलेंस दे वल्लों गिरफ्तारी की गई थी जिसके बाद पंजाब के पीसीएस अधिकारी स्ट्राइक के उपर ने। लेकिन हुण सीएम मान ने सारे अधिकारियों नूं चेतावनी दी है 2 बजे तक ड्यूटी ज्वाइन करने दे वास्ते कहा गया है। तो जेकर ड्यूटी ज्वाइन नहीं की जाती तो फिर एक्शन होएगा। सीएम ने स्पष्ट किया है कि सरकार रिश्वत के मामले दे विच जो है इसनूं बर्दाश्त नहीं करेगी। तो जिस तरीके दे नाल कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है वो भी सहन के लायक नहीं है। तो सीएम भगवंत मान ने अपने देश के विच इस स्ट्राइक नूं इलीगल दस्सिया ते साफ स्पष्ट शब्दों के विच कहा कि जो भी अधिकारी अज यानी 11 जनवरी दोपहर 2 बजे तक अपनी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करता उसनूं सस्पेंड कर दिता जाए। तो हुण यही स्थिति बनी हुई है। पंजाब भर दे विच इस वक्त चर्चा हो रही है कि अधिकारी ड्यूटी ज्वाइन करेंगे या फिर सरकार उन्हां दे खिलाफ एक्शन लेगी। दसदी कि चीफ सैकटरी ने भी लैटर जारी करके सीएम मान की गल नूं रिपीट किया है। पूरा मामला लुधियाना दे विच हुई एक गिरफ्तारी तो शुरू होया सी। लुधियाना विजिलेंस ने आरटीए के अहुदे ते तैनात नरिंदर सिंह धालीवाल नूं गिरफ्तार किया। इल्जाम लगाए गए कि निजी लोगों के जरिए चलान ना कट्टण की आड़ दे विच उन्हां तों महीने की वसूली की जाती सी, लाखां रुपए इकट्ठे किए जाते सीगे। ते यह इल्जाम लगा के इस अधिकारी नूं अरेस्ट किया गया जिसके बाद पूरा पीसीएस कैडर जो है वो नाराज चलता पिया है। इस कार्रवाई का विरोध किया जा रहा है। तो जो तमाम ऑफिस ने दफ्तर ने उन्होंने लॉक लगे हुए ने, फाइलां पेंडिंग ने, लोग खज्जल खुआर हो रहे हैं। तो इस दरम्यान अज सीएम मान दे वल्लों सीधे तौर के उपर चेतावनी इन्हों जारी कर दी गई कि या तो 2 बजे तक ड्यूटी ते मुड़ के आ जाओ तो या फिर एक्शन के वास्ते तैयार हो। तो इस वक्त चंडीगढ़ दे विच एक वड्डी मीटिंग चलती पई है सरकार दे नाल, जिहदे च कोई सिट्टा निकलदा या नहीं, मसला हल होएगा या फिर नहीं, ये देखण वाली गल होएगी कि अधिकारी सरकार की वार्निंग नूं मन्नणगे, ड्यूटी के उपर वापस आउणगे या फिर अगला कोई एक्शन प्लान वो तैयार करके बैठे ने। ये सवाल बनया होया पूरे पंजाब दी निगाह। इस वक्त अधिकारी की सोच रहे ने, की डिसीजन मन्नणगे, की आदेश मन्नणगे या फिर अपनी जिद ते अड़े रहणगे, ये देखण वाली गल होएगी। मीटिंग चंडीगढ़ दे विच चलदी पई है। सरकार अते अधिकारियों के दरमियान जो लगातार रिएक्शनस भी इस नूं लैके सामने आ रहे हैं। बीजेपी लीडर होण, सरकार के नुमाइंदे होण, वो सब ही जो है अपनी राय इस दे उपर रखते पे ने। विरोधी धिरां सरकार के फैसले को गलत भी दस रही ने, दूजे पासे जो सरकार के मंत्री ने वो इसनूं ठीक ठहराते हुए अधिकारियों नूं कह रहे हैं कि वापस आ जाण नहीं तो एक्शन होवेगा। तो इस तरीके दे नाल पूरी चर्चा पंजाब दे विच छिड़ी हुई है। इस पूरे जो मसला है उसनूं लैके लुधियाना दे विच गिरफ्तारी हुई जिस तो ये पूरा मसला शुरू होया सीगा। ते हुण चंडीगढ़ दे विच वड्डी मीटिंग चलदी पई है
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੀਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨੀਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਤੇ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਫਿਰ ਸੀਐਮਓ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਵਰਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਪੁਚਕਾਰਿਆ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਸਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 5 ਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਘਾਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ, ਐਮਐਲਏ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੇਂਦਰ 'ਚ ਵਜ਼ੀਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ 2 ਵਾਰ ਬਣੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ 2002 ਤੋਂ 2007 ਤੱਕ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ ਉਹ ਰਹੇ। ਸੋ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਟ੍ਰੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਜੋਂ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਾਬਕਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤਾਂ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੈਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਗਾਇਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਛਲੀ ਸੇਵਾ ਖਤਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਲਾਭ ਵਧਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਆ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਾ ਪੇਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ IAS ਅਫਸਰ ਜਾਂ PCS ਅਫਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਖੁਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ IAS ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਇੱਕ IAS PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਨ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਹੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੇਣੂ
ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਪਾਰਟ ਬਣ ਗਏ ਨਾ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੀ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਉਂਕਿ ਲੀਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਸੇਕ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਫਸਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਗਰੇਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਿੱਕੜ ਤੱਕ, ਦਾਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਬੇਈਮਾਨ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ 2 ਹਰਫੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਹਰਫੀ ਸਿੰਗਲ ਲਾਈਨ ਏਜੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਓਨੈਸਟ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਓਨੈਸਟ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਥਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਛੀ ਖਬਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ 2 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਹਾਫ ਹੁੰਦਾ ਦਿਨ ਦਾ ਪੋਸਟ ਲੰਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦਾ ਦਿਨ ਪੂਰਾ ਪਿਆ, ਪਰਸੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਲੋਹੜੀ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੌਂਗ ਵੀਕਐਂਡ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਕੱਲ ਤੇ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਜਨਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ RLA ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਡੀਲਿੰਗ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, 1:15 ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਹੈ, 45 ਮਿੰਟ ਬਚੇ ਨੇ। ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਸਖਤ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ। ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਬਣੀ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। तमाम जो कचहरियां ने, तहसीलां ने, RTA आ, उत्थे काम काज नहीं हो रहा, ठप पिया। दफ्तरां नूं जो लॉक ने वो लगे हुए ने, लोग खज्जल खुआर हो रहे ने। इसे दे चलदे जो मान सरकार है उन्होंने चेतावनी दी गई है कि ड्यूटी ते वापस आओ। ये भी नाल भरोसा दवाया गया है कि जो ईमानदार ने उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी जो मुहिम है उस दे नाल कोई नुकसान नहीं होएगा, उन्होंने किसी तरीके दे नाल कोई परेशानी का सामना नहीं करना पाएगा। लेकिन जो रिश्वतखोर ने, जो बेईमान ने, उन्होंने किसी कीमत के उपर बख्शिया नहीं जाएगा। फिलहाल 2 बजे तक का अल्टीमेटम है। इस दरमियान सरकार दे नाल मीटिंग चलती पई है, सहमति बनती है या नहीं ये गल देखने वाली होएगी। विच ये भी खबर आ रही ने कि सहमति बनन की उम्मीद जताई जा रही है, तो कुछ जगह तो अजिही इंफॉर्मेशन भी आ रही है कि अधिकारी कह रहे हैं कि असी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करांगे। फिलहाल पुष्टि होनी हाले बाकी है, कित्थे आके गल निबड़दी है ये देखने वाली गल होएगी। तो इस दरमियान जो मीटिंग है वो चलती पई है, इस दे विचों की कुछ निकल के सामने तुहानूं हर अपडेट दसते रहांगे, पहुंचाते रहांगे। फिलहाल पंजाब दे जो वित्त मंत्री ने हरपाल चीमा, उन्होंने भी अधिकारियों नूं अपील की है कि अपनी ड्यूटी के उपर आ जाण, ते उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि इस चेतावनी के बाद जो अधिकारी ने सरकार की गल नूं भी समझणगे ते जल्द थोड़ी देर दे विच अपनी ड्यूटी ज्वाइन करनगे। सर जो भगवंत मान जी ने फरमान जारी किया PCS अधिकारी जे नहीं आउणगे सीटां ते तां सस्पेंड किया जाएगा। 2 वजे तक दा समा अल्टीमेट दिता है। देखो भ्रिष्टाचार जिहड़ा हैगा किसी भी लैवल का, चाहे ब्यूरोक्रेट दे विच आ, चाहे पॉलिटिशियन दे विच आ, जां किसी होर मुलाजम दे विच आ, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा। भ्रिष्टाचार के खिलाफ जिहड़ी मुहिम आ वो इस तरह जारी रहूगी। भ्रिष्टाचार नूं जड़ तो खत्म करना दा जिहड़ा असीं अहद लिया गया उहनूं खत्म करके रहांगे। किस तरह देखदे हो इतिहास विच पहला फैसला मुख्यमंत्री वल्लों लिया गया गा, ये किस तरह देखदे? देखो भ्रिष्टाचार नूं पंजाब दे अंदर श्रोमणी अकाली दल BJP ने पालिया, पैदा किया।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ, ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉੱਠੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਇਆਗਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆਗਾ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਗਾ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਵੀ ਤਾਲਮੇਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੇਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਜ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਭੱਠਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤਾਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੀਜੇਪੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ACPCS ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ। PCS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰ। ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਉਹ CM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇਗੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜੂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਫੀਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ PCS ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਲਹਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਗੇ, ਗੱਲ ਮੰਨਣਗੇ, ਵਾਪਸੀ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੱਦ ਤੇ ਅੜੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਹਰਮਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਂਸਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਕਿ ਗੱਲ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲਗਾਤਾਰ, ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫਰਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਮਾਮ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਕਰੀਬ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਨੇ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਫਿਲਹਾਲ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕੇ। ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੂਰਜ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤੇ? ਦੇਖੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੋ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੀ ਖਬਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਨੇ ਤਿਉਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸੋ ਜੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੇ। ਤੇ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖੋਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਜੋ ਕੋਤਾਹੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ PCS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੋਈ
ਐਕਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਅਗਲਾ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਪੂਰੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਕੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਿਕੰਦਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਫਿਸ ਹੈ ਉਹ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਰਮਨ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਕਾਸ਼ ਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਭਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਨਹੀਂ, ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਹਜੇ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਅਫਸਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਨੇ, ਲੋਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹਾਲਾਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਆਰਟੀਏ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਸੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤਾਲੀਵਾਲ ਦੀ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ, ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਲਹਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਕਰੀਬ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨੂੰ। ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਆਉਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿੰਦਰੇ ਜੋ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹ ਜਿੰਦਰੇ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਖਾਲੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਸੀਐਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਕਾਸ਼ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡੇਲੀ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਵਾਪਸ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸਮੂਹਿਕ ਅਵਕਾਸ਼ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੀ ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਖਤ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਸੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਪਰਤਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਵਿਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਸਿਕੰਦਰ ਪਸਰੀਚਾ, दैनिक सवेरा टीवी, अमृतसर।